Okay. Thank you so much, ma'am. So, good morning, all the participants. So, I welcome all the participants in this webinar. This is a part of webinar series started by SD College Barnala. So, Principal Ma'am could not join us because of her busy schedule. So, Vice Principal Ma'am, Professor Nirmal Gupta, she has joined us. So, I welcome you, ma'am. I also welcome the key speaker of today's webinar, Mr. Sahil Garg. Faculty members and dear students. So I welcome you all and thanks for joining this webinar. As we know that we all are locked down in our houses for the last 4 months. पिछले 4 महीने से हम कोविड-19 के करके अपने अपने घरों में लॉकडाउन है और अभी भी ये कंडीशन स्टेबल नहीं नजर आ रही है। तो ये जो लॉकडाउन है ये हम सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इफेक्ट कर रहा है। और सबसे ज्यादा जो ये इफेक्ट कर रहा है ये स्टूडेंट्स को इफेक्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स को वो आप करेंगे कि क्या होगा। मेरी सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपना माइक म्यूट कर लें। ऑल द पार्टिसिपेंट काइंडली म्यूट योर all the participants kindly mute. ओके सो जैसे कि मैं बोल रही थी कि इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा चिंता जो है वो स्टूडेंट्स को है। उनको अपने फ्यूचर की चिंता है, उनको अपनी स्टडीज की चिंता। लेकिन ये भी बात ठीक है कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा, ये टाइम भी गुजर जाएगा। तो द नीड ऑफ द आवर इज टू रिमेन स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग दिस टफ टाइम। अब आपको पता है कि जो एसटी कॉलेज है ये 1956 से मालवा रीजन के विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी लिए हुए है। हमारे पास आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरी साइंस, मैनेजमेंट, लैंग्वेजेस, इन सब के बहुत सारे कोर्सेज हैं जैसे कि बीए है, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, एमए इंग्लिश, पंजाबी, बीसीए, बीबीए, पीजीडीसीए, एमएससी आईटी एटसेट्रा। अभी रिसेंटली हमने एक नया वोकेशनल कोर्स शुरू किया है जो कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का है और इसमें हमारे पास मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का प्रोविजन है। अगर कोई 1 साल का कोर्स करता है तो उसको डिप्लोमा मिलता है, 2 साल का कोर्स करने पे एडवांस डिप्लोमा मिलता है और 3 साल का कोर्स करने पर बैचलर्स डिग्री मिलती है। अब एसटी कॉलेज में विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा काइंडली स्विच ऑफ योर माइक्स प्लीज। माइक्स अपने स्विच ऑफ कर लीजिए प्लीज। Jaspreet Kaur, please mute your mic. काइंडली अपना माइक स्विच ऑफ करिए। तो एसटी कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया जाता है। तो चाहे वो यूथ फेस्टिवल्स हो, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स हो या फिर स्पोर्ट्स की ही एक्टिविटीज। अब आज का जो हम वेबिनार करवा रहे हैं उसका टाइटल है बी विनर ड्यूरिंग द लॉकडाउन और हमारे आज के स्पीकर हैं मिस्टर साहिल गर्ग। मिस्टर साहिल गर्ग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो है ये हमारे एसटी कॉलेज के ही स्टूडेंट रहे हैं और आज की डेट में ये यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत सारे समाज सेवी कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। इन्होंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एसटी कॉलेज बरनाला से की और उसके बाद एमएससी माइक्रोबायोलॉजी देश भगत यूनिवर्सिटी मंडी गोविंदगढ़ से की और अभी ये एमए सोशल वर्क परस्यू कर रहे हैं। मिस्टर साहिल गर्ग बहुत सारी एनजीओ के साथ जुड़े हैं जैसे कि ये
एंटी क्राइम एंटी करप्शन सोसाइटी बरनाला के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। हैप्पी क्लब तपा के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं। पंजाब प्रदेश अग्रवाल सम्मेलन के एक्टिव मेंबर हैं। श्री महावीर संकीर्तन भजन मंडल तपा, पंजाब महावीर दल तपा और बजरंग दल तपा के भी ये एक्टिव मेंबर हैं। अपने इतने सब कामों के साथ साथ इन्होंने इतना ज्यादा सोशल वर्क किया कि इन्हें 6 नेशनल अवार्ड्स भी मिले। जो इनको नेशनल अवार्ड्स मिले हैं वो अवार्ड्स हैं इनके नेशनल RTI अवेयरनेस अवार्ड 2017, नेशनल अवार्ड फॉर सोसाइटी डेवलपमेंट, नेशनल अवार्ड in Indian Idol award, then Satya Award 2018, Rashtra Gaurav Award 2018, and then he was awarded with National Award by Buland Awaz Welfare Society, Gurugram, on the World Environment Day in 2019. So आज जो है हमने मिस्टर साहिल को इसलिए अपना स्पीकर चुना है क्योंकि ये यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समाज में अपना बहुत सारा योगदान दे रहे हैं। सो नाउ आई इनवाइट मिस्टर साहिल कि वो अपने विचार जो हैं हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स के साथ में शेयर करें और उनको मोटिवेट करें। मिस्टर साहिल प्लीज। गौरव सर काइंडली मेक हिम द प्रेजेंटर। वेलकम साहिल। थैंक यू मैम। आवाज आ रही है मैम? आ रही है आपकी आवाज? हेलो, आ रही है you are a presenter. ओके ओके सर, थैंक यू। उनका हो गया बस, उनका कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, नहीं उनका इधर चली जाएगा, वो बस मेन होता ही इसका सर। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ। ਆਈ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਡਾਕਟਰ रमा शर्मा, प्रिंसिपल SG कॉलेज बरनाला, वाइस प्रिंसिपल मैम निर्मल मैम, थैंक्स टू डॉक्टर वंदना कुकरेजा मैम, HOD SG कॉलेज बरनाला एंड होल स्टाफ SG कॉलेज बरनाला। सो अज का जो अपना टॉपिक है BA विनर ड्यूरिंग लॉकडाउन। सो इस लॉकडाउन दे विच आपां किद्दां विनर रह सकते हैं, इस बारे अज आपां गल करांगे। ते मैनूं उम्मीद है जिन्ने भी ये वैबीनार ज्वाइन कर रहे ने, जिन्ने भी वैबीनार देख रहे ने, वो अज इस वैबीनार तो कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएंगे। सो वैबीनार शुरू करने तो पहला आपां एक रिवर्स काउंटडाउन शुरू करते हैं ताकि सब का ध्यान इस वैबीनार ते आ जाए। प्लीज अपने अपने माइक है जो वो ऑफ करके रखियो। सो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, BA विनर ड्यूरिंग लॉकडाउन। सो दोस्तों बहुत मुश्किल समा चल रहा है, पर ये आया है सिर्फ आके गुजर जावन दे लई। पर तू दस तेरे की इरादे ने, इत्थे ही बैठे रहना या फिर कदम वधणगे तेरे इस दंगल विच उतरन दे लई।
ਆਪਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, रो रो के कर लीए ਜਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਚੱਲ ਉੱਠ ਤੇ ਸਿੰਘਮ ਬਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਦ ਆਤਾ ਮਾਜੀ ਸਟਕ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਥੋੜਾ, ਖੁਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਤਬਾਰ ਤਾਂ ਕਰ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖੇਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਖੇਡੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਚੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ, ਸਮਝਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ जंग है जंग, ਇਹਦੀ सजा ਤਾਂ कुछ हो रही है। बातों से समझ जाए तो ठीक, वरना लातों से भूतों को पीटने का मजा ही कुछ और है। हाँ एक गल होर, मुश्किल दी तिजोरी च कदे ओ दबंग वाली फीलिंग भी रख। छीर झपटके कुछ भी करके ओ ता हासिल कर, जिस ते हो सिर्फ ते सिर्फ तेरा ही हो हक। क्योंकि साडा हक इथे रख ते जिंदगी मिलेगी ना दोबारा मेरे दोस्त। आखिरी है हर दिन फिर वापस नहीं आएगा। ते यही मुश्किल समा है, यही लॉकडाउन है, यही पैंडेमिक है जिससे तू औलाद बन जाएगा और आई एम द विनर कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, आई एम द विनर कहलाएगा। सो दोस्तों ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੀ ਮਹੀਨ ਅਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨੇ, ਵਾਇਰਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਸੈੱਲ ਪਿੱਛੇ 10 ਲੱਖ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ। ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆਇਆ, हवा पानी की तरह पाक हो गई, पानी हवा की तरह पारदर्शी। पशु शुक्र मनावन लगे, पंछी चहचहावन लगे, जंगल वेले लहरावन लगे। बड़ी लंबी उड़ीक तो बाद धरती अपने असल रूप विच आवन लगी। आखिर कुदरत मुस्कुरावन लगी। देखिया दोस्तों, जेड़ा काम एक मनुख नहीं कर सकिया वो एक पिद्दे जे सी वायरस ने कर दिखाया। पर इस सी वायरस तो भी ਵੱਧ खतरनाक है फीयर वायरस, डर ਦਾ ਵਾਇਰਸ। ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਡਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ BA ਵਿਨਰ। BA ਵਿਨਰ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੀਪਲ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੀਪਲ ਦੀ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ
ਕੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਸੈਂਟਮੈਂਟ ਹੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਈਡਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੀਪਲ ਵਰਸਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੀਪਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੀਪਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੀਪਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੀਪਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਤੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜਾਵਾਂ, ਲਾਈਕ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾਵਾਂ, ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜਾਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਊਗਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ, ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਊਮਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਸਕ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਉਸ ਤੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਂਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅਕਲ ਜੇ ਵਰਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ, ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਟਕਰਾ ਕੇ, ਜੇ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੱਕਦੀ ਰੋਟੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ
ਚੱਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ, ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੜਿਆ, ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਾਰਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਵਰਲਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ 1720 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ ਪਲੇਗ ਦੀ, 1820 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਫਲੂ ਦੀ, ਜਾਂ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਲਰਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੇਂਗੂ ਦੀ, ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆਏ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਸਕਾਂਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਟੋਨੀ ਗੋਲਡਬਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ 1.5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੇ। ਸੋ ਵਾਇਰਸ ਨੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਇਸ COVID-19 ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰੂਲ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜੋ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਢਕੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਈਏ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ? ਪਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ।
मैं इसनू कैटेगरी A B C नाल तुहाडे सामने शेयर कर रहे हैं। जज तुसी करना है, देखना तुसी है भी तुसी किहड़ी कैटेगरी दे विच बहने हो, किहड़ी कैटेगरी दे विच तुसी आउंदे हो ते अपने टाइम नू यूटिलाइज करके तुसी उस कैटेगरी तो उठ के दूसरी कैटेगरी दे विच किवें बह सकदे हो। ये जज तुसी, मैं सिर्फ तुहानू शीशा दिखा सकदा पर देखना तुसी खुद है। हुण गल कर रहे हैं चलो खैर भी कैटेगरी C है जिहड़ी कैटेगरी C ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈ, ਮਾਰੀਆ ਸ਼ਾਰਾਪੋਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਆ ਯਾਰ ਗੁੱਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਡਰਾਈਵ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ जियो लॉन्च करके बहुत पैसा कमाया। मुकेश अंबानी दुनिया दा या इंडिया दा सब तो रिचेस्ट पर्सन है। ये लोग होंदे ने कैटेगरी C दे जिहड़े कि दूसरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पॉजिटिविटी देखदे ने। सिर्फ दूसरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ है, पॉजिटिविटी देखनी है भी यार डोनाल्ड ट्रंप है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ मास्टरमाइंड ਬੰਦਾ है। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ कैटेगरी C ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ दूसरिਆਂ ਦੀ पॉजिटिविटी देखी। कैटेगरी B वाले ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੈਟਾਗਰੀ B ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੱਕ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ ਹੁਣੇ, ਜਿਵੇਂ सचिन तेंदुलकर यार भी हुण स्ट्रेट खेडूगा ते वो आउट होऊगा, बिल्कुल सचिन तेंदुलकर आउट हुंदा भी है। मारिया शारापोवा आ मैच हारूगी क्योंकि जिहड़ी कंट्री दे विच मारिया शारापोवा खेडण गई है उत्थे उहनूं ट्रैक सूट नहीं करदा ते बिल्कुल मारिया शारापोवा वो मैच हारदी भी है। विराट कोहली ऐदां बॉल पाऊगा ते सामने वाला जिहड़ा हैगा प्लेयर है वो क्लीन बोल्ड होऊगा ते बिल्कुल सामने वाला प्लेयर क्लीन बोल्ड भी हुंदा है। ये लोग हुंदे ने B कैटेगरी दे लोग हुंदे ने, ये मतलब जज कर लैंदे, ऑब्जर्व कर लैंदे ने दूसरे नूं भी ओहदियां कमियां तक कड्ढण लग जांदे ने। मुकेश अंबानी अज आ स्टैप चकूगा ते डेफिनेटली उस नूं घाटे दा सामना करना पऊगा ते बिल्कुल मुकेश अंबानी नूं घाटा पैंदा भी है। सो दोस्तों ये लोग हुंदे ने कैटेगरी B माइंड वाले लोग हुंदे ने भी जिहड़े पॉजिटिविटी देख रहे ने, उन्हां दीयां गलतियां भी कढ रहे ने भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੇ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, C ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੈਟਾਗਰੀ A। सो कैटेगरी A वाले जिहड़े लोग हुंदे ने वो कौन हुंदे ने? जी हाँ दोस्तों, कैटेगरी A वाले लोग हुंदे ने, कैटेगरी A वाला जिहड़ा ब्रेन हुंदा हैगा वो हुंदा है सचिन तेंदुलकर। कैटेगरी A वाले लोग हुंदे ने वो हुंदे ने मारिया शारापोवा, विराट कोहली, मुकेश अंबानी, डोनाल्ड ट्रंप वर्गे हुंदे ने। इन्हां ने ना तां किसे नूं जज कीता है, ना किसे दी पॉजिटिविटी देखी है, ना किसी नूं एनालाइज किया है, ना किसी नूं ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्व किया है सिर्फ अपने आप नूं, गल्लां कीतियां सिर्फ अपने आप नूं, कमियां कढियां सिर्फ अपने आप दियां। सो दोस्तों कैटेगरी A वाले लोग सिर्फ अपने आप नूं देखदे ने, अपनियां कमियां नूं सुधारदे ने ते अपनियां कमियां नूं सुधार के हमेशा अपने आप नूं मोटिवेट करके अगे वधदे ने। सो ये लोग हुंदे ने कैटेगरी A वाले लोग। हुण देखना आपां भी कैटेगरी C दे विच आ रहे हैं आपां, कैटेगरी B दे विच आ रहे हैं या कैटेगरी A दे विच आ रहे हैं। अगर C दे विच आ रहे हैं तो कैटेगरी A दे विच आपां किवें आ सकदे हैं, ये देखना तुसी है भी आपां कैटेगरी A दे विच आउणा है यार तां आपां नूं आ काम करना पऊगा। सो बाबा नज़मी दियां जे मैं कहां, मैनू कविता याद आ रही है कि बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा,
ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਨਾ ਫਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ। ਜਾਂ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਰਾਏ ਬਚਨ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ कुछ सत्रह वो भी मेरे माइंड दे विच आ रही हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो दोस्तों, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਵਿਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਉਠਾਇਆ? ਅਸਲੀ ਰੀਅਲ ਵਿਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ the real winner is, I think, its nature। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4 ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 4 ਬੀਜ ਸੁੱਟਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ 4 ਬੀਜ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਗੰਗਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿਆ ਖੂਬ ਹੈ। 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ 79% ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ 3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹੈ ਮਿਲਾਨ, ਵਿਨਾਇਸ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਉਠਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਐਂਗਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਭਗ 50-60 ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਫਿਕਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੁੱਸਾ, ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਦਾਲ ਬਣਾਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਵੀ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ। ਐਂਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰੀਆ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਓਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 E's ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 3 E's। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ E ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸਿੱਖੇਗਾ? ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੀ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਸਿੱਖੇਗਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਣੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡੌਨ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਓਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਓਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ E ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਸੇ ਸੇਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚਲਾਓ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰੋ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਗਰ 12 ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਫਸਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? तो इंद्र देवता जी नाराज हो जाते हैं भी इत्थे 12 साल बारिश नहीं होनी। लोग हैरान हो जाते हैं, लोग इंद्र देवता दियां मिन्नतां करते हैं भी इंद्र देवता जी थोड़ा रहम करो, मन्निया साडे तो गलती हुई है, मन्निया असीं भी साडे तो गलती हुई है, पर किरपा करके रहम करो भी 12 साल जे बारिश ना हुई तां पिंड तबाह हो जाऊगा, लोग भुखे मर जाणगे। इंद्र देवता जी कहंदे भी हुण नहीं मैं कुछ कर सकदा, मैं आपदे मूंह चों वचन कढते भी हुण नहीं मैं कुछ कर सकदा। वो कहंदे भी मन्निया भी तुसीं कुछ नहीं कर सकदे, पर कोई तां रास्ता कढो भी असीं इस दुविधा चों बाहर निकल सकीए। तां इंद्र देवता जी कहंदे भी एक शर्त है भी जेकर शंकर भगवान जी डमरू वजा देणगे, जेकर शंकर भगवान जी डमरू वजा देणगे तां बारिश हो जाए। चलो हुण सारे लोग शंकर भगवान नूं मनाउण लग गए, उन्हां दी प्रार्थना करन लग गए भी शंकर भगवान जी डमरू वजा दो। उधर इंद्र देवता जी चले गए शंकर भगवान जी कोले, शंकर भगवान जी नूं जाके कहंदे भगवान जी मैं गल कह तां आया भी हुण मेरी लाज रखियो। शंकर भगवान जी कहंदे भी जे तुसीं गल कह आए तां कोई गल नहीं, आपां 12 साल डमरू नहीं वजाउंदे। ते गल्लां चल रहीआं हैगियां उपर ते नीचे एक किसान लगातार काम कर रहा है। एक साल उन्हें उदां ही काम किया, दूजे साल उन्हें उदां ही काम किया, तीजे साल उन्हें उदां काम करी गया। हो अपनी काम नूं, चाहे वह खेती का काम है, खेत जांदा हो, हल बोंदा, बीज सुट्टदा, सारे वो काम करदा जिहड़े उहनूं खेती दौरान करने चाहीदे सी। अपने औजार वरतदा, अपना ट्रैक्टर चलाउंदा। ये सारा जिहड़ा दृश्य सीगा ये उपर शंकर भगवान जी पार्वती नाल बैठ के देख रहे सी। पार्वती
हैरान हुई। वो कहंदे भी इन्हां नूं पता है भी 12 साल बारिश नहीं हुंदी ते फिर भी ऐ काम कर रहे ने, भी ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਡਮਰੂ ਵਜਾਉਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 12 ਸਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੁਕ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜੇ। ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਸਾਨ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਮਰੂ ਵਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਡਮਰੂ, ਡਮਰੂ ਵਜਾਤਾ, ਡਮਰੂ ਵਜਾਤਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਸਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਏ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੈਂਡਲ ਲੈ ਕੇ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਮਬੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਚੱਲੀ? ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਕੈਂਡਲ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 3Ds, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ 3Es ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 4D ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4D ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ +2 ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਕੇ MBBS ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ +2 ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਕੇ BTech ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟ੍ਰਿਕ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ। ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ MBBS ਅੱਛੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੂੰਗਾ। ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ BTech ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਪਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ then we are nothing। ਅਗਰ ਉਸੈਨ ਬੋਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਸੈਨ ਬੋਲਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਰੇਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਰੇਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੈਨ ਬੋਲਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸੈਨ ਬੋਲਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 365 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਸੈਨ ਬੋਲਟ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਸ 40 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹੀ ਰੇਸ 35 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਉਹ ਰੇਸ 35 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਤੂਗਾ ਉਹੀ ਜੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਹ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 E's 4 D's ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿਨਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਾਨਣਾ ਹੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਜੱਗ ਤੇ ਆਏ ਜਾਂ ਨਾ ਆਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸਰਤਾਜ, ਸੱਚ ਲਈ ਮਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਖਿਲਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਲਈਏ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਦ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਉਸ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਹਿੰਮਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਘੂਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦ ਕੌਣ ਨਾਲ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਲਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੂਥਬਰਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਵਾਲਾ ਟੂਥਪੇਸਟ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ,
ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕਰਮ ਦੀ ਸਿਹਾਈ ਨਾਲ ਰੰਗੀਨ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਗਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਗਮਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਵਿਨਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਵਿਨਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Thank you, Sahil. Thank you for this wonderful presentation. ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨਰਸ ਬਣੋਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ, ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ, क्योंकि जिदा कि किया ही गया भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो नाल दे नाल तुसी अपनी बच्चों पढ़ाई भी जारी रखियो। ते मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾसेस ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। सो बच्चों मायूस हो कोई लोड़ नहीं है, अपने एडमिशंस कराइए, ऑनलाइन पढ़ने ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ and be a winner. Okay, thank you so much, Sahil, for this wonderful presentation. And now I request our Vice Principal, Ma'am, Professor Nirmal Gupta, to say a few words regarding today's webinar. Ma'am, please. Okay. My dear Sahil Garg, Principal Dr. Rama Sharma ji, my dear colleagues and dear participants, very good afternoon to all of you attending this webinar. So I deem it a pleasant privilege to be called upon to propose a vote of thanks on behalf of ST College Barnala. I seize this opportunity to express my sincere gratitude to Sahil Garg. We have specially invited Sahil Garg as we feel our youth will feel more motivated and impressed by young, energetic personality. Moreover, he being our old student, he will be role model for our students. His starting words, or I would like to say couplets, they are very impressive to still confidence in our participants. So he explained how to be a winner, how to manage time to cater to our taste, how to work on self-assessment during this lockdown period with positivity. The word important is positivity. So people in this lockdown period, they are very, I think they are feeling very low, they are feeling very negative. So, but with positivity, we can make much use of each situation of our life. We can face each situation of our life. So he has explained very clearly by quoting different examples. The examples he quoted, they are very interesting. They are very impressive. Okay, how these 3 E's, environment, experience, education, and how 4 D's, desire, direction, dedication, and discipline. So they play a great role in our life. So I would like to say, Sahil, you are a real winner. Thank you. Thank you. So I am especially grateful to respected principal ma'am for being the catalyst that stimulate us to do our best. And she always stands as pillar of strength for us. I am especially grateful to all the faculty members for their gracious presence and showing integrity with us. So I will be failing in my duty if I do not express my heartfelt thanks to Professor Gaurav Singla for always extending his technical support and guidance to make all our webinars successful one.
So finally, I convey my heartfelt thanks to all the participants. The interest and enthusiasm that you have shown is a good sign for the success of this webinar. So before we dig in, thank you so much for just being here with us. Thank you so much, ma'am. Thank you for your encouraging words. And now I would request Professor Poonam Garg to present a formal vote of thanks on behalf of the Department of Medical Laboratory and Molecular Diagnostic Technology. Professor Poonam. On behalf of the Department of Medical Laboratory and Molecular Diagnostic Technology, myself Poonam Garg extend my sincere thanks to worthy members of Managing Committee and Principal Ma'am Dr. Rama Sharma, our Vice Principal Ma'am Professor Nirmal Gupta for motivating us and providing us the platform to remain connected with the students through these webinars. My special thanks are due to today's speaker, Mr. Sahil Garg, who has definitely encouraged our students to remain positive and winner during this lockdown period. He has explained everything in a very simple and easy language. I am also thankful to Professor Gaurav, Professor Harkamal, and Mr. Himmat for providing technical support to organize this webinar. I appreciate all the participants, including faculty member and students, for their support for this webinar. I hope this time will end soon and we all will be the winner. Thank you everyone. Take every precautions to prevent self from COVID-19 infections. Stay home, stay safe. Thanks. Thank you all the participants. Thank you so much. Over to you, Professor Gaurav. Gaurav sir. I think गौरव सर का शायद connection थोड़ा सा problem दे रहा है. So I would request everyone to kindly leave the meeting on their own. Sir शायद अभी meeting को because he is the organizer, so he will be ending the meeting soon. Thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Vandana ma'am. Thank you, Sahil. Thank you, ma'am. Congratulations, Vandana madam. Thank you so much, ma'am. Thank you.